بسم الله. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، بدأنا في الخميس الماضي بالحديث عن أركان الصلاة، وقلنا أن العلماء جمعوا أركان الصلاة واستخرجوها واستنبطوها من كلام الله عز وجل ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أركان الصلاة منهم من جمع 14 ركنا، ومنهم من قال هي 15 ركنا، ومنهم من قال هي 13 ركنا، إلى غير ذلك من خلاف العلماء. أول ركن هو القيام مع القدرة. أول ركن من أركان الصلاة أن تصلي قائما إن كنت قادرا على ذلك. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. الركن الثالث قراءة الفاتحة. الركن الرابع الركوع. الركن الخامس الاعتدال بعد الركوع أو الرفع بعد الركوع. الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة: الكفين والجبهة مع الأنف والركبتان ثم القدمان. السجود على الأعضاء السبعة. الركن السابع الرفع من السجود. الرفع من السجود. الركن الثامن الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين. الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال. الطمأنينة والسكينة والهدوء في جميع الأفعال. الركن العاشر الترتيب بين الأركان، أن ترتبها، تقوم ثم تركع ثم ترفع من الركوع ثم تسجد، أن تكون هذه الأركان مرتبة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، ليس التشهد الأول بل التشهد الأخير هو الركن. التشهد الأول ليس ركن، واجب فقط، فلذلك التشهد الأخير هو الركن. الركن الثاني عشر الجلوس له، أي أن تتشهد وأنت جالس، أن تجلس للتشهد الأخير. الركن الثالث عشر الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد منهم من يقول أنها ركن منهم من يخالف ويقول هنا متابعة الإمام إذا كنت وراء الإمام أن تقتدي بالإمام ألا تركع قبله ألا تسجد قبله ألا تسلم قبله ألا تكبر قبله متابعة الإمام. الركن الرابع عشر التسليمتان التسليمتان وسنفصل بإذن الله هذه الأركان. يقول هنا التسليمتان منهم من يقول تسليمة واحدة على اليمين تكفي وهو مذهب الإمام مالك وأئمة آخرون. فلذلك الآن أعطينا احنا بصفة عامة الأركان. لما سندخل في الشرح سنعطي الدليل ونبين ما هو الراجح وما هو المرجوح وما هو الصحيح وما هو الضعيف بإذن الله عز وجل. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أول ركن ألا وهو القيام مع القدرة. إن شاء الله on fait la traduction en français comme ça Inch'Allah et on va démarrer بإذن الله عز وجل. Le jeudi dernier on a parlé sur les piliers de la prière. On a déjà parlé sur les conditions et maintenant on parle sur les piliers. La différence entre les conditions et les piliers, c'est quoi? Les conditions, ils sont en dehors de la prière, avant la prière. Mais les piliers, c'est avec ces piliers, la prière elle est construite sur ces piliers-là. Si tu enlèves un pilier, la prière tombe. Est-ce que c'est clair? Les conditions, par exemple, on va donner un exemple, tu as un terrain. Les conditions pour construire ce terrain, c'est quoi? Il faut avoir le permis de construction, il faut avoir l'architecte qui va te faire le plan, il faut suivre les normes, et il faut que tu aies l'accord de la mairie pour démarrer le chantier. Ça c'est, là, c'est avant de commencer. Tu prépares toutes ces conditions avant. Quand tu construis, tu commences à faire les piliers de la maison, ou bien le pilier de la mosquée, les piliers de ce que tu veux construire. Alors, l'arkan, hiya ma tubna bihi as-salat. Huwa bina'u as-salat. Le jeudi dernier, on a parlé sur le premier pilier, c'est quoi? C'est le fait de faire la prière debout quand tu es en bonne santé et tu peux faire la prière debout. Quelqu'un qui peut faire la prière debout, il fait la prière sur une chaise. Donc une prière obligatoire, sa prière elle est annulée. Salatuhu batilatun bittifaq al-ulama. Allah Ta'ala yaqul Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat. Idha qumtum ila as-salat. Allah Ta'ala yaqul wa qumu lillahi qanitin. Le prophète alayhi salatu wa salam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, il nous a ordonné de faire la prière debout. Dès que tu as la capacité, tu as la force de faire la prière debout, tu n'es pas malade, il faut faire la prière debout. Et on a détaillé ce premier pilier, c'est pas la peine de répéter. Est-ce que c'est clair le premier pilier? On a déjà clarifié ce point. Alors le deuxième pilier, takbiratul ihram. Le deuxième c'est quoi? Takbiratul al-ihram. Takbiratul ihram, c'est le fait de dire Allahu Akbar. On s'appelle ça takbirat al-ihram. Ça veut dire tu es en train de glorifier et de prononcer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas dire Allahu Akbar en arabe, est-ce qu'il peut dire Dieu est grand? Ou bien en anglais, ou bien avec une autre langue? Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Il va dire la même chose. Dieu est grand. Est-ce que ça veut dire Allahu Akbar ou pas? Non, ça veut dire là. Ça ne dit pas Allah. Ça veut dire. Non, ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire Allah. C'est plus grand que grand en français. Voilà, alors on va choisir la traduction qui est correcte.
Allah est le plus grand. Même ça, on ne peut pas. C'est en arabe seulement. Non, là, la question c'est quoi? Allah est le plus grand. Est-ce que ça traduit Allahu Akbar? Ça traduit Allahu Akbar. Hein? On est dans le même sens. Hein? Mais est-ce que c'est valable pour quelqu'un? Écoute la question. Il ne faut pas dire. Pour quelqu'un qui ne peut pas dire Allahu Akbar, non. Il ne peut pas la prononcer. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas appris à parler l'arabe ou il ne peut pas parce qu'il a un problème. Il ne peut pas. Il parle français, ou bien il parle anglais, ou bien il parle ourdou, ou bien il parle pakistanais, ou bien il n'arrive pas à Allahu Akbar. Il n'arrive pas. Ça ne sort pas. Les lettres arabes, ça ne sort pas de sa bouche. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Qu'est-ce que vous pensez? Ce moment-là, c'est valable. Mais Hassan, c'est valable. Oui. Comment on dit Allahu Akbar en soniqué? Je ne sais pas, on dit Allah. On dit Allahu Akbar. Ouais, parce La traduction, il n'y a pas une traduction. On a pris ça, Allahu Akbar. Ouais, il n'y a pas une traduction. Il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. On peut dire Allah, il est grand. C'est bon. Alors écoutez les savants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les savants, il y a une divergence dans cette question-là. Parce que Allah Ta'ala yaqul La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Celui-là, il n'arrive pas à dire Allah Akbar. Mais il peut le dire d'une autre manière pour exprimer qu'il a prononcé Allahu Akbar. Des savants, ils ont dit ça passe. Des savants, ils ont dit ça passe, mais dans des cas spéciaux, parce que sa langue, il n'arrive pas à prononcer Allahu Akbar. Il va dire une chose qui ressemble à peu près à Allahu Akbar. D'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit, le prophète sallam, il ne nous a pas autorisé de changer Allahu Akbar. On a un hadith, si tu n'arrives pas à lire Surat al-Fatiha, tu peux la changer par Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Quelqu'un qui ne sait pas lire al-Fatiha, il peut répéter ces dhikr, ces phrases-là, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, c'est facile. Qui remplace Surat al-Fatiha, il est en train d'apprendre. Le jour où il va finir l'apprentissage de al-Fatiha, alors il doit lire Surat al-Fatiha. Là pour Allahu Akbar c'est pareil. Falidalik, les ulama ils ont dit La budda lahu an yata'allama hadhihi as-sifah. Et il doit apprendre cette manière. Et maintenant, cette phrase Allahu Akbar, c'est pas une phrase qui est très très difficile de la prononcer. Falidalik qalu, s'il n'arrive pas à prononcer, et vraiment il a fait l'effort d'apprendre, alors il ne dit pas avec une autre langue, mais il le dit quand même comme il sort de sa bouche. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, il dit comme ça. Il a fait son effort, et c'était ça son plafond d'effort. Et Dieu, il ne va pas le juger sur une chose qu'il n'arrive pas à faire. Mais pour la traduire et utiliser un autre nom ou bien une autre phrase qui remplace ça, c'est interdit. Parce qu'il y a trois manières. Divergence des savants. اختلاف العلماء على ثلاثة أقوال. الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله قال لا يجوز للمصلي أن يبدل شيئا لله أكبر. لا بد أن يقول الله أكبر. Imam Malik et Imam Ahmad, ils ont dit c'est interdit de prononcer une autre phrase pour rentrer dans la prière. Il faut utiliser Allahu Akbar. L'imam Shafi'i, il a dit non. L'imam Shafi'i, il a dit on peut dire Allahu Akbar et on peut dire Allahu Kabir. Akbar et Kabir. Kabir, c'est un nom qui sort de Akbar. Ça veut dire, c'est presque un synonyme. C'est un synonyme. On peut dire Allahu Akbar et on peut dire Allahu Kabir. Il a dit ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est des synonymes. Mutaradifan.
متشابهان. الإمام أبو حنيفة لكل حنفي قال يجوز أن نقول الله أكبر وأن نقول أيضا كلمة تدل على عظمة الله وعلى قدرة الله. مثلا il dit, Abu Hanifa il dit on peut dire Allahu Akbar et on peut même dire une autre phrase qui montre la grandeur d'Allah, qui montre la force d'Allah, qui montre la puissance d'Allah. Par exemple, on dit Allahu A'zam, Allahu Aqwa, Allahu Azim, Allahu Al-Jabbar. Tu peux dire ça. ولكن هذه trois paroles. ولكن القول الصحيح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها أنه كان يقول الله أكبر. Mais la parole qui était répétée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses prières et par ses compagnons, il y a Allahu Akbar. Est-ce que c'est clair? Allahu Akbar. Il ne faut pas dire une autre phrase. Il n'y a aucune phrase qui peut remplacer cette phrase-là. Quelqu'un qui est mouillé de gauche, il ne parle pas. Il dit ça au fond de lui. Il dit ça dans son cœur. Est-ce que c'est clair? Mais, ils ont dit les savants, il doit faire le geste. Il doit faire le geste. Le geste, c'est comme ça. Il doit faire quand même le geste. Il fait dans son cœur, il fait le geste, ça suffit pour lui. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce qu'il y a une question par rapport à notre sujet? C'est Ahmed, ouais? Non. Tu dis c'est comme ça. C'est pas toucher les oreilles. Non. Là, quand j'ai dit comme ça, ils ont dit c'est pour le mouiller que c'est bien pour lui, c'est très recommandé pour lui de faire. Si toi tu veux faire, si tu dis Allahu Akbar sans lever tes mains, c'est valable. Si tu veux lever tes mains, les mains c'est entre les oreilles ou bien là à côté des épaules. C'est là. Allahu Akbar ou bien Allahu Akbar. C'est pas comme ça. Comme ça. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه يجعلهما بين أذنيه أو إلى كتفيه. Là, le geste, c'est pas un pilier. Le geste, c'est min sunan as-salat. Parmi les actes recommandés pendant la prière. C'est pas le pilier. Le pilier, c'est Allahu Akbar, la phrase. Le pilier, c'est quoi? Rukn huwa takbiratul ihram. La phrase. Cette phrase, c'est celle-là, le pilier de la prière. C'est un pilier de la prière. Le geste, non. Si tu as oublié de faire, ou bien tu ne l'as pas fait, tu as fait Allahu Akbar directement, c'est bon, ta prière, il est validée. Mais là, pour perfectionner ta prière, il faut vraiment, tu fais les piliers, tu respectes les conditions, tu respectes les obligations, tu respectes les actes recommandés, tu t'écartes des actes qui annulent la prière, des actes déconseillés. Là, tu es en train d'embellir ta prière. Anta tuzayyinu salatak wa tusalliha kama 'allamaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair pour takbirat al-ihram? الدليل أن تكبيرة الإحرام ركن. La preuve que تكبيرة الإحرام ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit à un compagnon, si tu veux faire la prière, il faut dire Allahu Akbar. Il faut dire Allahu Akbar. ولا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر. Et on a dit la phrase qui est valable, c'est Allahu Akbar. وهنا أريد أن أنبه تنبيها بسيطا. Il y a une remarque, je dois bien clarifier ce point.
On a dit, écoutez, la phrase, c'est un pilier. Allahu Akbar, c'est un pilier. Et le fait de dire Allahu Akbar, il faut être debout jusqu'à la fin de cette phrase. Ça veut dire, tu veux rentrer à la prière, il faut comme ça. Tu te lèves, par exemple, c'est bon, tu es assis, et tu veux prier. Tahiyat al-masjid, tu veux prier une rak'at, il ne faut pas faire comme ça. Allahu Akbar. Non. Tu te lèves comme ça, ou bien quelqu'un qui rentre à la mosquée, matin il rentre à la mosquée, il est en train de faire comme ça dans ses chaussettes, par exemple, comme ça, et il fait Allahu Akbar. C'est faux. Salatuhu lam tan'aqid. Il n'est pas rentré dans la prière. Il faut se mettre debout et dire Allahu Akbar. Ça veut dire tu finis la phrase et t'es debout, comme ça. T'es droit. Est-ce que c'est clair? Voilà. Tu te mets debout, Allah. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, malheureusement, il est assis dans la chaise, ou bien il fait quelque chose, il fait comme ça avant de faire Allahu Akbar. Non. C'est faux. Il y a cette faute. Donc, Allahu Akbar, et on fait la même faute quand on se lève de recours. Il y a beaucoup de personnes, il est comme ça. Regardez, il fait comme ça. Subhanallah al-Azim. Quand il fait Sami Allahu liman hamidah, il fait comme ça. Sami Allahu liman, comme ça. C'est faux. Est-ce qu'il s'est mis droit? Il fait comme ça. On dirait qu'il veut faire un salto. Il y a qui veut un salto. Ah, c'est ça. Il veut faire un salto. Non. C'est pas ça. Il faut mettre debout. Voilà. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Et tu te mets droit. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع كل عظم إلى مكانه jusqu'à ce que tes os chacun y prend sa place. Alors ça c'est deux fautes. Allahu Akbar, il faut تكبيرة الإحرام والقيام لها. أيضا الرفع من الركوع والاعتدال بعد الرفع من الركوع. Est-ce que c'est clair? C'est des fautes et vous allez voir des remarques, vous allez voir beaucoup de gens, ils font ça. Et malheureusement, il fait quoi là? Il est en train de casser un pilier. Et si tu casses un pilier, tu as cassé la prière. C'est très dangereux. C'est très grave. Ça veut dire, on peut trouver des gens, des années font la prière, il fait de cette manière, et sa prière, il n'était jamais validée. Et la preuve, le prophète, il a vu un compagnon devant lui, il a fini la prière, il lui a dit, refais ta prière, car tu n'as pas prié. C'est un compagnon. Et pendant 3 fois, il lui dit, refais ta prière, refais ta prière. Et à la fin, quand il lui a corrigé, le problème c'était quoi? C'est qu'il a diminué un seul pilier. C'est quoi? La tranquillité durant sa prière. Il était rapide. La tranquillité, c'est un pilier. Lui, il a cassé quoi? Il a cassé un seul pilier. Le prophète, il lui a dit quoi? Tu as cassé toute ta prière. Alors c'est pour ça, il faut faire attention. Mets-toi debout. Allah. Surtout, c'est l'ouverture de la prière. Tu ne peux pas la rattraper. Si tu fais la faute, donc la première, le début, tu ne peux pas corriger. Il faut arrêter, recommencer à zéro. Si tu fais la faute dans le recours ou bien dans ce jour, tu peux rectifier. Mais là, le début, c'est bon. Ça veut dire que tu as fait la prière et toi, en vérité, tu n'es même pas rentré dans la prière. Les notes qui c'est la clé pour rentrer à la prière. هي مفتاح الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير. يعني إذا أردت أن تدخل في حرمات الصلاة تقول الله أكبر. الركن الثالث الآن on a parlé sur combien de piliers? 2, 3. القيام مع القدرة وتكبيرة 2 seulement. Troisième, قراءة الفاتحة. Troisième pilier c'est quoi? C'est قراءة الفاتحة. Et là, faites attention. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
al-kitab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, pas de prière pour celui qui n'a pas lu surat al-Fatiha. Là, je vais commencer par un détail qui est caché. Et une faute qui est cachée. Khata. Et peut-être vous serez étonné de ce que je vais dire. ربما ستتعجبون لهذا الأمر. في الصلوات السرية, dans les prières à voix basse. Al-Dhuhr, Al-Asr, les deux dernières de l'Isha et la dernière rak'a de Maghrib. C'est des prières qu'on fait à voix basse. Le prophète, il a dit, il faut lire Al-Fatiha. Qu'est-ce que ça veut dire lire? Iqra, qara'a. C'est quoi lire? Lire, ça veut dire bouger ta langue, bouger tes lèvres. C'est ça lire. Si tu fermes ta bouche et tu lis au fond de toi, est-ce que tu es considéré comme quelqu'un qui lit? Hein? Alors il y en a des gens qui font comme ça. Regarde, regarde. Allahu Akbar. Il est en train de lire au fond de lui. Est-ce qu'il a lu? قال العلماء لم يقرأ صلاته باطلة. Il a annulé sa prière, il n'a pas de prière. Pourquoi il n'a pas de prière? Parce qu'il n'a pas lu Surat al-Fatiha. Lire, c'est comme ça. Voix basse, ça veut dire que tu peux entendre ta voix, toi, et quelqu'un qui est à côté de toi, il peut t'entendre. C'est ça la voix basse. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois, fait salat al-Dhuhr, ils ont posé la question à Abdullah ibn Mas'ud, il récitait quoi fait al-Dhuhr? Il a dit, il récitait wa-tini wa-zaytoun. Comment il récitait? Parce que Abdullah ibn Mas'ud, il était derrière, le prophète, il récitait avant, ça veut dire celui qui est proche, il peut l'entendre, et celui qui est loin, il ne va pas. C'est ça, voix basse. Voix basse, c'est pas ferme ta bouche. هذا يتسمى حديث نفس. حديث النفس. Là, tu es en train de parler avec toi-même, tu n'es pas en train de lire. Il faut bouger. Alors, combien de personnes, si vous posez la question, je vous pose la question, combien de personnes il a déjà fait cette faute-là? Même derrière l'imam. Même derrière l'imam. Soit derrière l'imam, soit. Combien de personnes il a fait ça? Hein? Combien de fois on a fait ça? C'est vrai ou pas? Ça passe pas. Est-ce qu'il est en train de dire? فلذلك ثبت في حديث أن الله تعالى يقول في حديث القدسي إذا ذكرني عبدي وتحركت شفتاه بذكري وتحركت شفتاه بذكري. Notre Dieu, il dit, quand mon serviteur évoque mon nom et il bouge ses lèvres et sa langue, il bouge quoi? Ses lèvres et sa langue. Et derrière l'imam, ما تقراش. Même derrière l'imam. تقرا. Même derrière l'imam. Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, تقرا derrière l'imam, il n'y a pas de divergence هنا. هنا ما كانش خلاف. Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, les deux derniers de l'Isha, dernière de Maghrib, tu lis derrière l'imam. هذا c'est voix basse. Parce que l'imam il est en train de lire. Voilà, doucement. Tu n'entends pas. Salat al-Jahriya à voix haute, il y a une divergence, on va parler de ça. Mais là, on parle de quoi? Salat al-Sirriya. Est-ce que c'est clair? فلذلك, il ne faut pas fermer la bouche. Dites ça à vos femmes, à vos filles, à vos parents, il faut leur dire ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول لا صلاة لمن لم يقرأ والقراءة تكون بتحريك اللسان والشفتان. Si tu veux lire, il faut bouger tes lèvres et il faut bouger ta langue. Est-ce que c'est clair? Alors moi, je me lève. Vous savez pourquoi? Des fois, je me mets debout. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Parce que quand l'imam, il se met debout et il marche, il attire l'attention plus que quelqu'un qui est assis. Le prêche de vendredi. L'imam, quand il est debout, il attire l'attention des gens
plus que quelqu'un qui est assis. Et si quelqu'un fait une conférence et il marche, il attire l'attention plus que quelqu'un qui est c'est des choses techniques dans la manière de transmettre le message, de parler avec les gens. Quand il marche, c'est bon, Rachid? T'as une jolie barbe, toi. Je dois te donner un cadeau. Hein? Comme celui qui laisse la barbe, je lui donne un cadeau. Hein? Tu lui avais déjà dit. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Tu lui as dit, ouais. Hein? Tu lui as dit, Pas ouais. pour les jeunes. Voilà, est-ce que j'ai dit ça ou pas? Si, tu lui as dit. Tu lui as dit. Il a dit, tu l'as déjà dit. J'ai déjà dit. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, Rachid, est-ce qu'il a laissé la barbe? Rachid doit être. Alors je vais lui donner un cadeau. Excusez-moi, je vais te donner un cadeau. Je te prépare un cadeau. Tiens, regarde. Un bon parfum qui est venu de loin, regarde. Regardez dans le caméra. Voilà, comme ça c'est confirmé que l'imam il a respecté sa promesse. Hein. Tiens, ça c'est pour toi. C'est bon? Félicitations. Hein? Félicitations pour la barbe. Yallah al-Hajj Ibrahim, dis le courage. Tu lui as dit, Abraham. Hein? Tu fais le courage? C'est bon? C'est pour les jeunes et les chiens. Hein? Les jeunes encore. Non, c'est pour les jeunes ou pour les vieux là-bas? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça fait al-Hajj Ibrahim. Celui qui La prochaine fois, قبل رمضان avant Ramadan, خلي دوك الزغيبات يجيك واحد الكادو زين. C'est bon. Alors celui qui laisse la barbe, je lui offre un cadeau. C'est bon, Ahmed Hassan? Ouais, c'est bon. C'est bon. Tu vas faire l'économie gilet, tu vas acheter moins de gilet, tu vas pas l'utiliser. Alors là, يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فلا بد أن تقرأ والقراءة تكون بتحريك اللسان والشفتين. Est-ce que c'est clair le point là? Ça c'est clair. الآن سنتكلم عن مسائل تتعلق بقراءة الفاتحة. Maintenant on va parler sur des choses très importantes في سورة الفاتحة. أولا لا بد أن تقرأها قراءة صحيحة. La première chose, il faut lire Surat al-Fatiha une lecture correcte. Une lecture comment? Correcte. Alors regarde, je vais lire Surat al-Fatiha et vous allez entendre et on va la détailler, mot par mot, lettre par lettre, voyelle par voyelle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الفاتحة. هنا là, les savants quand ils ont vu dans Surat al-Fatiha, il y a des fautes. Si tu fais une faute, ça annule Surat al-Fatiha. On s'appelle ça des fautes graves. Al-Lahnu al-Jali, la faute grave. La faute grave comment? إذا غيرت حركة مكان حركة. Si tu changes une voyelle, par exemple, au lieu de dire إياك, tu dis إياكي. إياك, c'est masculin. إياكي, c'est féminin. Là, c'est quoi la différence entre les deux? C'est la voyelle. La première voyelle إياك, on s'appelle ça le fatha, il est sur la lettre kaf. Si tu la changes et tu la mets en bas, on s'appelle ça le kasra. Ça veut dire le sens, il va devenir en féminin. Alors là, tu as annulé ta prière. Salat au kabab là. Est-ce que c'est clair? L'enna, tu as changé le sens du verset. Ghayyarta ma'na al-kalima. Même si tu n'as pas, par exemple, il y a Ali quelqu'un
il a un problème de prononciation ou il ne connaît pas arabe. Il n'a pas fait par intention. Non, on parle de quelqu'un qui sait lire et qui ne veut pas faire l'effort de corriger. Quelqu'un qui est malade, qui a un problème dans sa langue, qui ne sait pas, on va parler de lui. Là, on parle des gens en bonne santé et qui peuvent prononcer les lettres correctement, mais il ne fait pas l'effort de corriger ses fautes. Est-ce que c'est clair? On parle de ces gens-là. Il y en a beaucoup de personnes, il sait, s'il fait l'effort, il s'entraîne, aujourd'hui, demain, au bout d'une semaine, de 15 jours, il va lire son Fatiha correctement. Alors lui, il ne fait pas l'effort. S'il ne fait pas l'effort, il fait cette faute, sa prière n'est pas validée. Est-ce que c'est clair là? On parle sur les gens qui sont capables. À quel moment tu sais que tu es capable ou pas? Si tu as fait l'effort d'apprendre et tu n'arrives pas. C'est le professeur qui va te dire que tu n'es pas capable. C'est pas toi tout seul, tu dis je ne suis pas capable. Est-ce que c'est clair? Non, moi j'arrive pas. J'arrive pas. C'est pas à toi de dire j'arrive pas. C'est le professeur qui va t'entraîner, qui va te former. C'est à lui de dire est-ce que tu peux ou bien tu peux pas. Parce que lui, c'est quelqu'un qui forme les gens. Alors il connaît les points faibles et les points forts. Il sait faire ça, il sait corriger, il sait s'entraîner. Alors tu n'as pas le droit de dire j'arrive pas. Est-ce que c'est clair? Il y a des gens tout seuls, ah non, j'arrive pas. Non, il n'y a pas, t'arrives pas. Ou répète. Après la répétition, c'est bon. Tu vas te former et tu arrives à prononcer. Regardez les enfants d'Yana, nos enfants d'Yana, les aînés là, ceux qui sont nés ça. Ils ont du mal à prononcer la lettre Qa. Mais si tu fais l'effort avec eux, Uqsimu billah, ils vont la prononcer. On a essayé ça avec des enfants. Uqsimu billah, ils le sortent correctement. Dis Qa. Dis Qalbun. Qalbun. Il s'est entraîné ou pas? Il est né ici. Il a grandi ici. Il prononce le Qaf ou il ne prononce pas? Il prononce. Viens, tu vas le dire dans le micro. Comme ça va taper fort. Viens. Tu vas dire Qa. Dis-moi. Qa. Qi. Qalbun. Kalbun. Regardez la différence. Alors au lieu de dire qalbun, les enfants qui n'arrivent pas à prononcer qalbun, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il a changé le sens ou pas? Complètement. À 100%. Hein? Est-ce qu'il a changé? Vous savez, une histoire, il s'est passé à quelqu'un, un imam, il faisait les conférences, même s'il avait un problème, il parle avec le cas. Il n'arrive pas à prononcer le Qa. Et un jour, il a fait une conférence, il a dit aux fidèles, écoutez, Allah Ta'ala, il n'accepte pas la prière, sauf si tu ramènes ton kelb avec toi à la mosquée. Il faut prier avec ton kelb. Ça veut dire ton qalb. Lui, il veut dire, il faut prier avec la Bouddha an tusalli ma'a qalbik. La Bouddha an yakuna qalbuka ma'ak. Il a dit, la Bouddha an yakuna kalbuka. Le lendemain, chacun a acheté un chien, ils ont ramené les chiens à la mosquée. Ils ont ramené des caniches à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si tu veux que ta prière sera validée, il faut ramener, il faut que ton qalb, ça veut dire ton cœur, il sera présent. Il faut que ton cœur, il sera présent durant la prière. Le cœur, en arabe, il s'appelle qa, qalbun. Mais lui, il n'arrive pas à prononcer qa. Il a dit kalbun. Et kalbun, ça veut dire un chien. Alors il a songé quoi? Regardez, شفتوا المعنى كي تقل. فلذلك هنا عندنا des lettres, des versets coraniques, beaucoup de gens. Allah Ta'ala مثلا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
biqalbin. Si quelqu'un n'arrive pas à prononcer qaïd, il dit biqalbin salim. Allah Ta'ala il dit le jour de la résurrection, ni ton argent il va te sauver, ni tes enfants ils vont te sauver. La seule chose qui va te sauver, si tu viens avec un cœur saint. Un cœur saint, qalb salim. Alors tu prononces le qa mal, kalb, alors sauf si tu ramènes un chien saint. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Il y a une grande différence. فلذلك لا بد للمسلم أن يتعلم سورة الفاتحة. تعلموا سورة الفاتحة لأنها le pilier. هذا c'est la base de la prière. Hadi, la première chose, ça veut dire si tu fais une faute, tu changes une lettre, ou bien tu changes une voyelle, tu as changé le sens du Coran, alors tu as annulé ta prière. Ça va, tu Là, on parle des gens qui peuvent corriger, qui peuvent faire l'effort pour prononcer, mais il ne fait pas d'effort. C'est un fainéant, il se laisse comme ça, il dit il va te parler, il va te dire aussi les actes ne valent que par leur intention. Non, l'amal bin niyat. Mais أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه. Il faut perfectionner ton travail. Tu as une bonne niya, oui, عندك النية زينة, mais ça suffit pas النية. خص النية والعمل الصالح. Il faut le niya واتباع السنة. Il faut suivre le Coran, il faut lire le Coran d'une manière correcte. هذو les deux fautes graves. هذو les deux fautes qui s'appellent les fautes graves, catastrophiques. أخطاء فادحة لحن جلي يبطل الصلاة للقادر على التعلم ولا يريد أن يتعلم إما تكبرا أو استحياء أو تهاونا. Ils donnent pas d'importance à ça. Et ils disent que moi je vais maintenant partir voir l'imam pour corriger le Fatiha. C'est bon, tu crois quoi? Tu crois que je ne suis pas musulman? Moi ça fait 40 ans je prie maintenant. Oui, 40 ans. Et peut-être ta prière n'était pas acceptée parce que toi tu changes. Bon, au lieu de dire Iyaka, tu dis Iyaki na'budu wa Iyaki nasta'in. Et on a pris le Fatiha avec toi, Anaï. Ouais, on ne dit pas Iyaka, on dit Iyaka. Voilà. On a pris le Fatiha. Voilà. Là je parle sur quoi? Sur deux fautes graves. Il y a une troisième faute qui est grave. Et beaucoup de gens font ça. هي أنهم عند الحرف المشدد لا يشددون الحرف المشدد. Il y a un accent, ça s'appelle là l'accent aigu. L'accent aigu, ça veut dire il y a deux lettres qui se ressemblent, et ils ont le même voyelle, et on va rentrer une dans l'autre, et on va prononcer une seule lettre, mais avec un accent aigu. Par exemple, on dit Rabbi. Comment on dit? Rabbi. En vérité, c'est Rabbi. Il y a deux lettres. Ba, bi, en vérité. Mais les Arabes, ils n'arrivent pas à prononcer, c'est lourd. Et Allah Ta'ala, il a révélé le Coran par une langue arabe qui est facile et qui est claire. Fallait tu dis quoi? Celui qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbi, c'est faux. Il a diminué une lettre de Surat al-Fatiha. Anqasa harfan min Surat al-Fatiha. Il a fait quoi? Il a diminué une lettre. Parce qu'il y a deux lettres ba. Il y a deux lettres ba. Rabbi. Comme on dit Rabbi al-Alamin. Vous savez, il y a combien de shadda? On s'appelle ça shadda. Dans Surat al-Fatiha, il y a 11. Ahbash. Il y a combien de shadda? Il y a des lettres. Combien d'accents aigus? Il y a 11 accents aigus dans Surat al-Fatiha. Alors, vous comptez avec moi. Alhamdulillahi, la première. Alhamdulillahi, la première. Rabbi, al-Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, 4. Malik Yawmiddin, Ad-Din, 5. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina as-si, oui. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. Il y a combien? 11. 11 shidda. Alors si toi tu dis comme ça, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Là, tu as diminué 11 lettres dans Surat al-Fatiha. Tu as diminué combien? 11. Anqasta 11 harfan min Surat al-Fatiha. Vous voyez l'importance de Surat al-Fatiha maintenant? Vous connaissez l'importance? C'est ça l'importance de Surat al-Fatiha. فلذلك الصلاة تتعلم ولا تتقلد. Salat, il ne faut pas imiter quelqu'un qui prie. Il faut apprendre à prier. Il ne faut pas imiter quelqu'un, mais il faut apprendre. As-salat, la تقبل من إنسان مقلد بل لا بد أن يتعلم كيف يصلي. Tu dois apprendre comment tu pries. C'est pas le fait de le suivre. Je vais le suivre, c'est bon. Comme tawaf, je vais suivre les gens qui font tawaf, c'est bon, j'ai fait tawaf. Hein? Je vais suivre. Ils vont faire 7. Je vais suivre dans Safa al Marwa. Non, sur le Fatiha, il faut apprendre. Il faut apprendre. On parle même pas, là je parle sur quoi? Je parle sur les fautes graves. Je ne parle pas sur les fautes cachées. L'ahl al-khafi, les fautes cachées, c'est une autre chose. On ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la prolongation. Voilà, là il faut prolonger 6 temps. Là, on ne parle pas de ça, ça casse la récitation, mais ça annule pas la prière. Les choses qui annulent la prière, الحوايج اللي يهرسوا الصلاة هي أن تغير حرفا مكان حرف، أو تغير حركة مكان حركة، أو تنقص حرف مشدد وأنت تنطقه بغير شدة. Moi, si tu dis voilà الضالين, au lieu de prolonger 6, tu as prolongé 2 ou 3 ou 4, tu as fait une faute. Mais salatuka sahiha. Salatuka sahiha. فلذلك mes frères, il faut faire attention quand on veut prier, il faut apprendre Surat al-Fatiha. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre par cœur et l'apprendre d'un professeur de Coran qui sait lire Surat al-Fatiha. Il va te corriger doucement, doucement, doucement pour sortir les lettres correctement. Tu fais l'effort. Tu fais l'effort d'apprendre Surat al-Fatiha. Est-ce que c'est clair? Quand tu vas apprendre le permis, tu vas chez le médecin et tu payes de l'argent. Kadalik, si tu veux t'allam, si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui te yalmak batal gratuitement, tu ramènes quelqu'un et tu payes. Tiens, moi je te paye et tu vas t'allam Surat al-Fatiha. Pourquoi? Parce que tu es en train de préserver ta prière. Tu es en train de corriger ta prière. C'est ça. Les gens, pour dunya, tu payes. Pour le permis, pour Kada. Alors si tu as trouvé quelqu'un qui te corrige gratuitement, alhamdulillah. Mais si tu veux pas, tu n'as pas trouvé quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est obligé, tu le payes. Tu vas voir quelqu'un, tu dis, là, consacre-moi du temps, et voilà, je vais te payer. Voilà. 10 € l'heure, 15 €, moi je te paye, et tu vas, voilà, dans tel jour, tu me donnes une demi-heure là, corrige-moi sur la Fatiha. Non, on ne fait pas ça. معليش أنا يصلي c'est bon. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين تكورها كيما جاء كور وطلع ورا الحاج إبراهيم. Non, c'est pas ça. فلذلك الصلاة إذا صلحت صلح الأمر كله وإذا بطلت بطل الأمر كله. راه أقسم بالله نقول لكم la majorité des musulmans, ils ne savent pas lire Surat al-Fatiha. Ils ont honte d'apprendre. Ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils disent Surat al-Fatiha, c'est quoi ça fait? Pourquoi? Parce qu'il va l'entendre de quelqu'un, il va apprendre de quelqu'un qui ne sait pas. Il va apprendre faux.
il va apprendre faute, l'autre il va transmettre la faute, il va transmettre la faute, et comme ça, tu vas trouver une génération entière qui ne sait pas lire surat al-Fatiha. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج أي فهي ناقصة ناقصة. Chaque prière que tu lis pas surat al-Fatiha, ta prière elle n'est pas complète, ta prière elle n'est pas complète, ta prière elle n'est pas complète. C'est le professeur qui a dit ça. Et lire surat al-Fatiha, on a dit il faut la lire correctement. Kama anzalallahu al-Qur'an ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le Coran, c'est pas comme les livres qui sont écrits par la langue arabe. Regarde, tu prends un livre qui est écrit par la langue arabe, tu veux lire l'arabe, tu peux t'arriver à lire. Mais le Coran, tu n'arrives pas à lire tout seul, tu ne peux pas lire tout seul. Même tu sais lire l'arabe, tu sais lire l'arabe, tu fais des fautes, tu vas faire des fautes dans la lecture du Coran. Le Coran, il a des règles spéciales. Le Coran, il a des règles spéciales. Moi, quand je veux maintenant je vais lire l'arabe, maintenant, الضابط في القيام ألا تصلي تصل كفاك إلى ركبتك. الضابط في القيام ألا تصل كفاك إلى ركبتك. Je suis en train, mais si tu veux lire les mêmes phrases, les mêmes mots dans un verset coranique, non, il y a des règles à respecter. Des règles de tajwid, on s'appelle ça les règles de tajwid. Le temps, il faut le prononcer doucement. Le temps, il faut dire sirata. Mais quand je parle, Ya Rabbi tahdina sirat al-mustaqim, sirat al-mustaqim. Mais si je lis le Coran, je dis as-sirat, il faut te tafkhim. Si tu ne fais pas ça, tu as fait une faute. فلذلك المسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن لابد أن يتعلمه على شيخ يعرف قراءة القرآن. Tu veux apprendre le Coran, tu veux lire le Coran, il faut d'abord s'asseoir et demander les conseils des gens qui sont diplômés dans le Coran. Sinon, tu vas faire des fautes toute ta vie, pendant toute ta vie. Salli Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, c'est faux. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est faux. Maliki Yawmiddin, c'est faux. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est faux. Et je prononce, en iqra al-Fatiha, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que tu es en train de diminuer Shidda. Tu es en train de... Une lettre qu'il faut la prononcer d'une manière forte, toi tu la prononces d'une manière faible. As-sirat, toi tu dis as-sirat. Ihdina as-sirata, sirata, ta, ta. Est-ce que c'est pareil? C'est deux lettres différentes. Ta, ta. Ihdina as-sirata. Non. Ihdina as-sirata. Est-ce que c'est... Là, tu as changé une lettre par une autre lettre. Ça veut dire que tu n'es pas en train de lire sur la Fatiha correctement. Si tu fais cette faute, ta prière, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas validée. Alors tu vas faire comment? Là, il n'y a pas de divergence entre les savants. Ce que je viens de dire, il n'y a pas de divergence. La khilafa bayna al-ulama. Toi, tu vas prier tout seul. Et au lieu de dire as-sirata, ihdina as-sirata, tu dis ihdina as-sirata, t'as changé ou t'as pas changé? T'as changé. Salatuka batila. Si tu viens et tu fais l'effort d'apprendre et t'arrives pas, ça sort pas. La yukallifu Allahu nafsan illa. T'as une excuse valable devant Allah. Mais si tu arrives et tu viens pas apprendre et tu fais pas l'effort de corriger et d'apprendre, salatuka batila wa anta muqassir. فهذه أمور أيضا il y a une autre faute. Il y a des gens qui changent as-sad bis-sin au lieu de dire as-si, il dit as-si. As-sirata, as-si, si. Nous on a sad et on a sin. Tu dis sa et tu dis ça. Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand tu dis, matalan,
عصى وعصى آدم ربه فغوى وعصى. عصى, ça veut dire il a désobéi. Ou bien al-asa, ça veut dire un bâton. Et asa, asa c'est quoi? Hein? Rubbama. En français, qu'est-ce que ça veut dire asa? On sait jamais. On sait jamais. Peut-être. Alors, peut-être, on sait jamais. C'est la même chose qu'un bâton et la désobéissance? Est-ce que c'est pareil? Tu as changé le sens du Coran ou pas? Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à prononcer une lettre correctement. Asa, asa. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Wala dhalin, et toi tu dis wala dhalin. C'est pas pareil. Ad-dallu, c'est l'égaré. Dalla an at-tariqi, il s'est égaré, il a perdu son chemin. Ad-dhalin, ay tadallala bi dhillin. Ad-dhal, c'est celui qui cherche à s'asseoir sous un ombre, soit l'ombre du mur, soit l'ombre d'un camion, soit l'ombre d'une maison. Est-ce que c'est pareil? Il a perdu le chemin, c'est comme quelqu'un qui s'assoit sous l'ombre d'un arbre. Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Alors combien de fautes on fait que dans Surat al-Fatiha? Là on est en train de parler sur quoi? Sur les premiers piliers de Salat. On n'est pas montré encore. Alors imagine, tu as la faute au début. C'est bon. Si la faute elle est au début, c'est bon. Ça fait. Au début, tu es refusé. On a un des nous, on veut recruter beaucoup de fonctionnaires dans la mosquée. Donc on a besoin de 4 personnes qui vont travailler à la mosquée. Mais les conditions pour rentrer, il faut que la personne, il a le diplôme du Coran et il a une licence dans la langue arabe et il est bilingue, il parle arabe-français. Alors qu'il soit le bienvenu à la mosquée. Inch'Allah, on va signer un contrat CDI avec lui. Et toi, tu ne sais pas parler l'arabe et tu n'as pas mémorisé le Coran et tu viens, tu veux travailler. Est-ce qu'ils vont t'accepter? Au début, tu es refusé. Alors imagine, tu fais des fautes dans Surat al-Fatiha au début de la prière, tu as cassé tout. Tu as cassé tout. Falidalik, mes chers frères, il faut donner l'importance pour corriger. Pourquoi je précise sur Surat al-Fatiha? Parce que si tu fais des fautes dans les autres sourates, c'est grave. Mais les autres sourates, c'est pas un pilier dans la prière. C'est pas un pilier dans la prière. Mais Surat al-Fatiha, c'est le pilier principal de la prière. Si tu fais des fautes dans Surat al-Fatiha, tu as cassé un grand pilier parmi les piliers de la prière. Alors tu vas te fatiguer à prier et à reprier et prier et à la fin, tu ne vas rien trouver auprès d'Allah. لن تجد شيئا أمام الله لأن الله تعالى لا يقبل عملا إلا بشرطين اثنين. Dieu, il accepte nos actes d'adoration avec 2 conditions. La première condition, il faut faire l'acte pour Allah, أن تصلي لله بإخلاص. Et la deuxième condition, أن تصلي كما علمك رسول الله. La deuxième condition, il faut faire la prière comme il t'a montré le prophète. Le prophète, quand il récite le Fatiha, il la récite de cette manière. Et toi, tu la récites de cette manière. C'est pas pareil. Alors, tu as cassé. Deuxième condition, alors Dieu ne va pas accepter ta prière. وهذا أمر خطير. Toujours on répète, et c'est catastrophique. ولا حياة لمن تنادي. ولو نار نفخت لأضاءت ولكنك تنفخ في رماد. On parle, on reparle, et des fois je teste des gens. Viens, récite-moi le Fatiha, et il fait des catastrophes. Et jamais il est venu pour dire, Barakallah fik Cheikh, est-ce que tu peux me donner 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes après le tour? Je vais. Non, il ne vient pas. Il y en a des gens qui font des efforts, masha'Allah, mais la majorité, ils ne donnent pas d'importance à ça. Et j'ai sombré les cours d'Islam chez nous, c'est bon. Alhamdulillah.
il va prendre 2 baguettes ou 3 baguettes. Oh, aujourd'hui, ils ont ramené beaucoup de pain à la mosquée. Ils ont ramené la baguette, ils ont ramené... La sourate al-Fatiha, après, non. Il faut donner la... Demain, on va se rencontrer avec Allah. Allah Ta'ala, tu vas te rencontrer avec Allah et il va te dire pourquoi tu n'as pas corrigé les fautes de sourate al-Fatiha. Qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y avait pas quelqu'un qui me montre, j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent pour payer l'école. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi l'excuse que tu vas présenter à Dieu? Et lui, il sait qu'est-ce que tu caches dans ton cœur. Mada tuqaddimu bayna yaday rabbik. Lan tajida laka udran amam Allah. Tu ne vas pas trouver d'excuses devant Allah. Faites des efforts. Faites des efforts. Faites des efforts. Faites des efforts. Il ne faut pas avoir honte. Tu fais des fautes dans Surat al-Fatiha, viens. Salam alaikum. Voilà, je vais te lire Surat al-Fatiha. Alhamdulillah. Non, fais ça. Corrige ça. Demain, tu reviens. Après-demain, c'est bon. Là, tu as l'ijazah, le cheikh, il te dit c'est bon. Surat al-Fatiha pour toi, il est correct. Alhamdulillah. Ça fait. Après, à toi de faire l'effort pour corriger dans les autres versets. Mais Surat al-Fatiha, il faut la filtrer. C'est bon. Elle est correcte à 100%. Alhamdulillah. C'est bon. J'ai pas de problème déjà. J'ai préservé le pilier de salat. Il est préservé, il est fort, il est solide. Alhamdulillah. Doucement, je corrige les autres fautes. Depuis aujourd'hui, faites attention. Ramadan, il s'approche. On va prier beaucoup, Inch'Allah, de Tarawih. Alors, si vous voulez que votre prière, il monte vers Allah, il sera accepté, il sera validé, corrigez surat. Niya, tu fais pour Dieu. C'est bon. Il n'y a pas de problème, sallallahu. Mais, corrige. Corriger. Et je répète, et je vais répéter jusqu'à la fin de ma vie, corriger les fautes de Surat al-Fatiha. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et le jeudi prochain, on va rentrer aussi sur des détails dans Surat al-Fatiha. Et si quelqu'un oublie Surat al-Fatiha, comment il fait pour rattraper? Si l'imam il récite Surat al-Fatiha à voix haute, est-ce que tu dois lire ou tu dois entendre? C'est quoi la divergence entre les savants? Inch'Allah, on va parler de ça bi'idhnillah. Fallahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma tahhir qulubana min al-nifaq wa a'malana min al-riya wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyana. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya rabbi anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ighfir lana hazlana wa jiddana wa khata'ana wa 'amdana wa kullu dhalika 'indana. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا فأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من عقوبتك ونعوذ بك منك ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك اللهم أصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لمن علمنا واغفر لمن له الحق علينا واغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات Inch'Allah, mes frères, n'oubliez pas que l'association organise le Hajj pour cette année 2018. L'association, Inch'Allah, elle organise le Hajj. Et celui qui va avec l'association, il faut savoir que l'agence qui va, Inch'Allah, s'organiser à accompagner les pèlerins, il a donné la promesse à la mosquée de verser 200 € pour la mosquée. Ça veut dire, voilà, par personne, ça veut dire chaque personne qui va partir, qui va s'inscrire à la mosquée. Si tu vas directement à l'agence, tu vas t'inscrire par le même prix. Ça veut dire 5 000 €, tu vas là-bas donner 5 000 €. Si tu t'inscris à la mosquée, c'est 5 000 €. La différence, c'est quoi? Si tu t'inscris tout seul à l'agence, la mosquée ne va pas profiter de 200 €. Si tu t'inscris à la mosquée va profiter de 200 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas gagner la récompense de l'Hajj et la récompense d'une sadaqa jariya
pour la mosquée. Inch'Allah, celui qui veut partir, il vient s'inscrire à la mosquée et on va, Inch'Allah, بإذن الله تعالى. فاللهم ارزقنا حجة مبرورة. اللهم يا رب ارزق جميع المسلمين حجة مبرورة. يا رب كل مسلم يتمنى أن يذهب إلى الحج وليس له المال الكافي، فاللهم ارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ارزقه مالا حلالا حتى يحج بيتك الحرام. اللهم ارزقه ويسر له الذهاب إلى الحج. اللهم يسر لجميع المسلمين المحتاجين الفقراء المعوزين الذهاب إلى حج بيتك الحرام. اللهم تقبل منا ومنهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.